Bismillah, elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret derslerin devam etemiz. Hem biz sizin bilen ölgenden soň tirilүүge kelip jetdik. Hem birinci tapqır sorga irilgeç bütün jan ýelleri halak bola dedik. Hem ikinci mertebe sorga irilir aldından yağmur yawa dedik. Hem şol yağmurdan soň sorga irilip bütünüsü de nişik tabiat yağmur yağandan soň yaňadan tişilip yaşillikka kömülgen kibik, tirilgen kibik kişiler de şulay tirile dedik. Hatta iki hadis getirdik. Qyryk süýeginden dedik. Şulay bit. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, kişi jir koyununa kirgeç, jir anyň bütün tänin aşy, lakin täninde kalgan mena şuşy bir ölüşü qyryk süýegine ol şirmide, yanmida hem jirde any nişli aşamy dedik. Şulay bit. Hem mena şul ýağmurdan soň adam balası mena şuşy qyryk süýeginden tirilip çyga dedik. Hem tirilip çykkandan soň albatta kişinin tabiatında zor özgerişler bolacak diýip aýtdyk. Anyň indi kıyafeti şunday bolsa da, halati şunday bolsa da, lakin ol ulmy turgan bola dedik. Andan soň ol maňa kadar görmegen zatlaryny köre başlady dedik. Şolay bitinde feriştelerini, jinlerini, şaytanlaryny köre başlady diýip aýtdyk. Çünki bu dünýäde görmey, ämme ahiretde göreşek. Ahiretde göreşek hem iň birinçi kim çyga dedik? Iň birinçi bolup süýkli peýgamberimiziň kabri açylaşak hem iň birinçi bolup ul çygaşak. Ul çygaşak. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, kıyamet gününde min adam balalarynyň efendisi bolurmun dedi. Ya budu господином всех сынов Adamı dedi. Hem minim iň birinçi minim üstümde kabir açılır dedi. Hem iň birinçi min şefaat kılırmın. Hem iň birinçi bolup minim şefaatim kabul bolur dedi. Hatta mena bu meselede şunday kiçkinegine kissa bar. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda bolgan. Abu Hurayra radıyallahu anhu tapşyra bir wagt bir Yahud bilen bir Müslüman bahaslaşa başladılar. Çünkü bilebiz Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda Medine'de Müslümanlar bilen birge Yahudlar yaşadı. Hem indi buldu, alarynyň arasında indi türlü nizaklar da buldu, türlü bahaslar. Hem mene Abu Hurayra radıyallahu anhu aýtdy, bir wagt iki kişidi, birisi Müslüman, birisi Yahuddi. Alar bir-birisi bilen aýtkeläşe başladylar. Hem Müslüman aýtdy, Allah Teala bile ant etip aýtamdy, Muhammed peýgamber ol bütünüsinden de üstün diýip aýtdy. Yani Muhammed peýgamber bütün mahluklar karşında da üstün diýip aýtdy. Ol nerse diýip aýtdy? Muhammedni ýoktan bar etýüşi Allah bile ant etemdi. Muhammedden de üstün kişi ýok bu tendi, galemde di. Atigisi aýta, Musany ýoktan bar etýüşi Allah bile ant etemdi. Musadan da üstün kişi ýok diýip. Çünkü Yahudiler bitinde Maysey diler, Musa diler. Şolay bin. Hem şu kadar bularının bahasları kaynaşıp gite, hatta Müslüman tüzmişi, aşıvın tıyalmışı ana getirip suğa. Ana getirip suğa da şundan soň Yahud mundan zarlanıp peygamberge gite. Mına mında indi şunu gana aýtasym kile, karagız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar, şolay bitinde Yahudlar, Müslüman kişisi Yahudga sukkan üçün, Yahud kimge bardı, meni ýokla dip? Muhammed peygamberge bardı. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gadil idi. Hatta bir wagt şunday hal boldy, Umar ibn Hattab wagtynda, Umar bitinde Medine'de, şolay bit, bugünkü geografiýany garasak, Saud Arabistanyňda, Medine şäherinde ornaşkan, Egipet bitinde bütünlüğü tigi ýakta Kızıl Dengiziniň şolay bitinde namestnik halifa diýip atalaýyndy ol. Halif tarafından, Ömer tarafından koyulgan emir ütkere ýyştyra yarış
кем күбрәк, кем тизрәк чаба. Гадәттә әмирнең улы җиңә торган була. Ләкин бысында бер христиан Кыпти узып китә тегене. Египетта копты бар. Египетский христиане дип әйтәбез инде. Ул аны узып китә. Бу бит инде халиф президент дисәк, монсы губернатор. Шулай булып чыга бит инде. Губернаторның улын ислам дәүләтендә узып китте бер христианин. Тегенең инде тәкәбберлеге кайнап, түзә алмыйчы, бу чыгара үзенең камчысын һәм теге христианга суга. Как ты посмел обогнать сына самого лучшего из нас? Ягъни губернатор малайын ничек син иттең ди. Бу инде аптырап тормый, китә Гомәргә. Китә Египеттан гаделлек эзләп, чөнки кем җитәкче? Гомәр ибн Хаттаб, ислам дәүләте, китә Гомәр янына килеп, моң зарын сөйли. Гомәр ибн Хаттаб ярдәмчеләренә әйтә, хәбәр җибәрегез ди, икесе дә килсеннәр ди. Улы да, үзе дә ди. Ягъни Амр ибн Гас була бит инде, зур сахабаларның берсе. Ансы да килсен ди, губернатор да килсен ди, аның улы да килсен ди. Шуннан соң Гомәр ибн Хаттабка бөтенесе керәләр дә, булдымы шундый хәл? Булды ди. Ягъни бөтенесе гаибен таный. Шуннан Гомәр камчысын чыгара да, теге Кыптига бирә, христиан малайына бирә, һәм әйтә, ни ди, удар сына самого достойного из вас ди. Ул сиңа сукты бит ди, хар сукты. Бу китереп суга тегеңә. Шуннан кайтара Гомәргә камчыны. Гомәр кире бирә, хәзер атасына сукты. Улы өчен ди. Ягъни хәзер удар самого достойного из вас ди. Әтисе дә гаепле бит инде шуңа. Шуннан соң әйтә, юк, минде әтисе мине рәнҗетмәде ди, улы гына ди. Теге һәм камчыны кайтара. Менә шундый гаделлек булган. Мөселман талашып китте яһуд белән, бөтен кеше мөселман да шуга бирелә. Шулай бит инде, бәлки кызган кеше булган, ни булгандыр, китереп сукты. Әле бит бу пәйгамбәребез өчен көрәшкән инде. Шулаймы? Тегесе әйткән Муса зуррак дигән, пәйгамбәребез, юк, бусы әйткән, юк, Мөхәммәд пәйгамбәр зур дигән. Шуның өчен китереп суккан тегеңә, теге кемгә киткән? Мөхәммәд пәйгамбәргә килгән гаделлек эзләп. Менә шундый ни була инде, исламның гаделлеге була. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, китерегез миңа теге мөселманны ди, һәм нәрсә булды сөйләде син дә. Ике якында тыңлый инде. Ике якында тыңлый, нәрсә эшләткәндер инде, ансы монда әйтелми. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу мөселманга әйтә. Бу мөселманга әйтә, Муса каршында ди, миңа өстенлек бирмәгез ди. Муса, чөнки Мусаның да дәрәҗәсе зур була. Чөнки кыямәт көнендә ди, бөтен кешеләр хуштан языр ди, сурга өрелгәч. Һәм шулар белән бергә мин дә хуштан язырмын ди. Шулар белән бергә мин дә хуштан язырмын ди. Ләкин иң беренче булып мин аңыма килермен ди. Димәк, пәйгамбәребезнең кабыры ачыла, ул чыга. Һәм кабырымнан чыкканда мин күремен Мусаны ди. Ул гарышның бер кырына тотынып торыр ди. Ягъни пәйгамбәребез әйтә, саллаллаһу алейһи ва саллям, мин кабырдан чыкканда инде күрәчәкмен Мусаны ди, ул гарышның бер кырына, бер пишмагына тотынып торыр ди. Һәм мин белмим ди. Ни сәбәпле икәнен пәйгамбәребез дә белми. Яки ул безнең белән хуштан язып, миннән алданрак уянган ди, яки инде ул Аллаһ Тәгалә әйткән затлар арасына кергән ди. Ягъни илля мен ша Аллаһ. Ягъни Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәләрдән башкаларны дип әйтте бит, исключение бар диде. Менә бу Бухари, Муслим җыентыгында килә. Менә монда инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, мин беренче тордым ди. Ләкин мин торганда инде Мусаны күрермен ди, Мусаны күрермен ди. Шундый хадисләр тагын бар, башка хадисләрдә. Шулай торып бөтен кешеләр җыела. Бөтен кешеләр җыела һәм Аллаһ Тәгалә кыямәт көненең бер исеме. Без сезнең белән кыямәт исемнәрендә ул исемгә тукталдык. Яумул җамъи дип атала. Яумул җамъ. Ягъни җамага, җәмәгать, җомга, җыю көне. Җәмәгать җыелган дигән сүз. Җәмгыять, общество җыелган. Шулай бит инде җомга җыя торган. Шулай бит инде җамиқ мәчете, җамиқ, соборная собирает. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә тамыры бер. Менә шушы көнне Аллаһ Тәгалә
Яумул джамғи дейді. Бу жию көне дейді. Бу көнне бөтен кешеләр җыелачак дейді һәм бөтенесе дә шунда торачак дейді. Бер кемдә читтә калмый. Бу Худ сүрәсе 103-нче аят. Һәм әүвәлгеләрдә Адәмнән башлап ахыргыларда бөтенесе җыелачак. Хәтта алай гына түгел. Адәм бит инде ул беренче кем булды? Кеше булды. Ләкин Адәмгә кадәр җир өстендә затлар яшәдеме? Җиннәр, бәлки динозаврлар да булгандыр. Без каршы килмибез. Без каршы килмибез бит аңа. Без әйтәбез, Адәм беренче кеше булды. Адәмгә кадәр. Чөнки тарихны карасаң, Адәм бит ул, русча әйткәндә, более позднее создание. Ул бит Адәм ул ихтияр көче белән ахырдан килде. Аллаһ Тәгалә аңа право выборы бирде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Адәмне Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Адәмне юктан бар кылам дип хәбәр биргәннән соң нәрсә булды? Фәрештәләр сөендеме? Сөенмәде, чөнки алар беләләр иде нәрсә булганны. Шулай бит? Алар беләләр иде нәрсә булганны. Шуңа күрә алар сөенмәделәр. Һәм әйттеләр, синди җир өстендә шундый затны бар итерсеңме, алар кан кыячаклар диде. Алар белделәр, чөнки аңа хәтлек инде тәртип бозучылар булган иде, җиннәр, шулай бит. Шуңа күрә ул Адәм, ул ахырдан килгән зат. Без аны шуңа күрә динозаврлар ниләрне без инкар итмибез берсендә. Шуңа күрә бөтен әүвәлгеләр һәм ахыргылар җыелачак кыямәт көнендә. Берсе дә калмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә? Кул иннал әүвәлин вал ахирин. Әйтте, дөреслектә әүвәлгеләрдә ди, ахыргыларда ди, ла маҗмуун. Алар бөтенесе дә җыелачак ди иля миқати яумин маълум. Билгеле көннең билгеле урынына ди. Ягъни ул урын билгеле, ул урын көнне. Ул көн билгеле. Бөтенесе җыелачак ди. Вакыйга сүрәсе 49-50 аятлар. Шулай итеп, Аллаһ Тәгаләнең кудрәте ва хуа ала кулли шайин кадир дибез. Аллаһның кудрәте һәр нәрсәгә җитә. Шуңа күрә Аллаһ өчен иң әүвәлге мәхлукларыннан башлап, хәтта кешеләрне генә дә әйтмибез. Ул мәхлукларга башкаларны да кертәбез, харам турында сөйләшербез. Без сезнең белән әйттек, хайваннар турында да сөйләшәбез дидек. Шулай бит? Ахыргыларын да җыю Аллаһ өчен авыр түгел. Авыр түгел. Бөтенесен җыя. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кая гына булсагыз да ди, Аллаһ сезнең бөтенегезне җыячак ди. Бөтенегезне җыячак ди, Аллаһның көче һәр нәрсәгә җитә ди. Бакара сүрәсе 148-нче аят. Менә монда бит уйлап карагыз. Бөтенесен дә җыю өчен нәрсә кирәк? Аллаһның тагын бер сыйфаты кирәк. Бөтенесен дә терелтеп, җыеп, каршына китереп бастыру өчен нишләргә кирәк әле ул затларны? Бөтенесен белеп бетерергә кирәк. Бөтенесен белеп бетерергә кирәк. Һәм Аллаһ Тәгаләнең кудрәте шиксез булган кебек, аның гыйлеме дә шиксез. Аллаһ кына белә, кайда, кем, нәрсә яши, нинди кеше, нинди хайван, диңгез, елга, күл төпләрендә нинди җан ияләре, балыклар, төрле нәрсәләр, хәшәрәтләр яши, бөтенесен белә. Аллаһ Тәгалә белә, дөньяда күпме кырмыска иясы бар, ул кырмыска иясында ничә кырмыска бар, Аллаһ бөтенесен белә. Шуңа күрә монда бит бу Аллаһның кудрәтен генә түгел, нәрсәсен күрсәтә? Шиксез гыйлемен күрсәтә. Ул беркемне дә онытмый. Ул беркемдә аның гыйлеменнән читтә калмый. Шуңа күрә узган дәрестә дә аны бераз гына әйтеп киттек ахыры. Аллаһ Тәгалә бөтенесен таба, бөтенесен китерә. Кемдер янып үлгән бер нәрсәсе, ана фашистлар кемнәрне, күпме кешеләрне яндырдылар. Шулай бит инде. Бөтенесен Аллаһ Тәгалә терелтә. Кемдер каядыр открытый космоста, каядыр шунда югалган. Булырга мөмкинме? Аллаһ аны эзләп таба. Аллаһ аны эзләп таба. Кемдер каядыр заводта, бәлки янып торган, кайнап торган утка төшеп, бер нәрсәсе калмаган, туганнары таба да алмаганнар, эзли дә алмаганнар, күмә дә алмаганнар, җирли дә алмаганнар. Аллаһ Тәгалә табамы? Аллаһ Тәгалә таба. Кемдер кислотага төшеп янып беткән. Аллаһ табамы? Таба. Карап
корабль диңгездә батып, кешесе суга төшеп, кешеләре, балыклар, тегеләре, булары килеп, ашап, бүлгәләп, 1000, миллион кисәккә бүлгәләп, вак-вак балыклар юкка чыгарган, Аллаһ аны җыямы? Аллаһ аны җыя. Бөтенесен җыя. Бөтенесен таба. Хәтта шундый хадис бар бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бер кеше ди, кабир, ягъни кабир дигән сүз инде могильщик булган. Инде могильщик дип аталамы, акча түләгәннәр дә кешеләрне җирләгән. Әлек бит инде кешеләр матур итеп киенеп, анда алтыннары белән, ниләре белән җирләгәннәр. Ул шуя карап торганда, төннә киткәч, шуны ачып, кире казып, шуның әйберләрен җыя торган булган. Шуя яшәгән. Алыгайган, уйлана башлаган һәм үзенең ни кадәр гөнаһлы икәнен нишләгән? Аңлаган. Һәм Аллаһтан бик каты курка башлаган. Ләкин надан булган. Надан, җахил булган. Әмма курыккан, куркуы ихлас булган. Чөнки мин хәзер кайтсам нәрсә дип җавап бирәм дип җыган үлер алдыннан балаларын, бу хадистә килә. Һәм әйткән, балаларым дигән, мин үлгәч, мине яндырыгыз дигән. Көлем генә калганчы, ул бит инде көл бер савытка сыя, шулай бит? Көлем генә калганчы, мине яндырыгыз дигән, һәм мине алып чыгыгыз диңгез буена дигән, яр буена биек, һәм җил буйлап мине таратыгыз диңгез өстенә дигән. Аллаһ мине җыярлык булмасын дигән. Көл, аның андагы частицалар аны күз алдына китереп булмый. Шулай бит инде? Ул бит инде тузан юкка чыксын дигән. Үлгән, балалары яндырган, савытка алып, диңгез өстенә алып чыгып чәчкәннәр. Аллаһ аны терелткән һәм каршына китереп бастырган. Һәм әйткән, нигә син шулай эшләдең дигән. Ул әйткән, Раббым дигән, шул кадәр курыктым дигән, гынаһларым өчен синнән дигән, шул кадәр курыктым, өметем шул булды дигән, бәлки шулай иттерсәләр син мине җыя алмассың дип өметләндем дигән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, куркуы шул кадәр ихлас булды ди, Аллаһ Тәгаләне кичерде ди. Афу итте ди. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә бөтенесен таба, бөтенесен китерә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, ин куллу ман фис самавати вал арди илля атир рахмана габда. Җирдә, күкләрдә һәм җирдә нәрсә генә, кем генә булмасын ди, ул Аллаһка ди кул булып киләчәк ди. Лaqad ahsahum wa addahum adda. Аллаһ аларның санын белә һәм аларны санады ди. Аддахум адда, ягъни Аллаһ бөтенесенең күктә, җирдә булган бөтенесенең санын белә. Менә бүген генә 7 миллиард кеше бар дип әйтәләр. Әле без Казанда да белмибез ничә кеше. Аның бит күпмесенең пропискасы, күпмесе качып ята, ничә үзбәк, ничә таҗик, ничә ни. Аны без белмибез. Аллаһ Тәгалә бүген күпме кеше икәнне белә. Адәмнән башлап бүгенге көнгә кадәр күпме кеше килеп китте, кем кайда ята, бөтенесен белә. Бүгенге көннән алып дөнья беткәнче кем күпме килә, китәчәк, бөтенесен Аллаһ Тәгалә белеп тора алдан. Аның белән бергә Аллаһ Тәгалә белә бүген җир өстендә күпме эт, күпме пси, күпме тышкан, күпме күсе. Аллаһ Тәгалә бүген белә ничә балык бар, ничә анда креветка бар, кальмар башкасы бар. Аллаһ Тәгалә белә ничә күпме кош бар. Аллаһ Тәгалә бөтенесен белә. Аллаһ Тәгалә белә дөньяда ничә кырмыска бар, ничә термит бар, ничә шивен бар, ничә ширки бар. Аллаһның гыйлеме шиксез, абсолютный. Шуңа күрә ул бөтен әйберне белә. Һәм нәрсә ди? Лaqad ahsahum wa addahum adda. Әле Аллаһ аларны ди санап чыкты һәрберсен ди. Һәрберсен белеп тора Аллаһ Тәгалә. Һәрберсен, ул бит кырмыскага ризык бирергә кирәк. Кем бирә? Ул кырмысканың тәпиләренә көч бирергә кирәк. Кем бирә? Аллаһ бирә. Ул бит көч үзеннән килми. Бөтен көч Аллаһ кулында. Шуңа күрә Аллаһ көч бирә, кырмыска йөри, кырмыска ашый. Аның ул ризыгы керә, эшкәртелә. Шулай бит инде. Йомыркасын сала, йомыркадан чыгара. Бөтен процесс кем кулында? Аллаһ кулында. Әле бит бу без белгән дөньялар гына. Без белмәгән күпме дөнья бар. Дөньяда ничә җин бар? Җир күктә күпме җиннәр бар? Без белмибез. Күпме фәрештәләр бар? Күпме фәрештәләр бар? Бер кешегә ничә фәрештә туры килә? Булай карасаң. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә бөтенесен юктан бар итә. Бөтенесе белән идара итә. Бөтенесен күрә, бөтенесен белә. Шуңа күрә Аллаһның гыйлеме шиксез. Ва куллухум атиһи яумал қиямати фарда.
һәм аларның барысы да ди кыямәт көнендә ялгыз рәвештә Аллаһ каршына килерләр ди. Бер үзе киләчәк. Дөньяга бер үзе туды, бер үзе китә. Шулаймы? Аллаһ каршына ялгыз рәвештә килер ди. Һәм Кахф сүрәсе, бу инде 18-нче сүрә, җомга көнне укыйлар шулай бит, бигрәк тә 47-нче аят. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Без аларның барысын да җыярбыз ди, һәм берсен дә онытып калдырмаспыз ди. Берсе дә калмаячак. Фәлән бар иде, кайм икән ул шунда. Аллаһ син онытсаң да Аллаһ онытмый. Шулай бит инде. Менә бу аятлар безгә нәрсә турында хәбәр бирә? Аллаһ бөтен мәхлукларын җыячак. Моңа керә кешеләр дә, моңа керә җиннәр дә, моңа керә фәрештәләр дә. Монсы шиксез. Ләкин әле бар караш һәм сорау, ул бәхәсле бераз гына, хайваннар һәм башка җанварлар, җан ияләре керәме, юкмы дигән сорау куялар. Монда галимнәр төрле карашка бүленделәр. Кайбер галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгалә хайваннарны да терелтәчәк, ягъни кире аның ширеп биткән гәүдәсе яңадан җыела. Шулай бит инде. Яңадан ул жаны кирип, жаны кайтып, ул нишли Аллаһ каршына килә, җыячак. Һәм нәрсә дип әйтәләр? Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, Ән'ам сүрәсенең 38-нче аятында әйтә. Барча жан ияләре ди, җирдә ди, һәм кошлар ди, ике канатлары белән очучы ди. Алар ди сезнең кебек гаиләләр ди, ягъни сезнең кебек мәхлуклар ди. Үз китабыбызда берәүне дә онытып калдырмадык ди. Соңыннан алар Раббылары каршына җыелачаклар ди. Аллаһ Тәгалә аларны җыячак ди. Менә бу аят әйтәләр инде дәлил булып тора. Хайваннарны да, кошларны да Аллаһ Тәгалә җыячак дип килә. Шулай ук килә ва идәл вухушу хушират. Аллаһ Тәгалә әйтә, кашан вахшиләр терелер ди. Ягъни ул көнне, кыямәт көнендә вахши хайваннар да терелер ди. Тәквир сүрәсеме? Һәм шунда 5-нче аят. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә хайваннарны терелтә дигән галимнәр әйтәләр шушы аятларга нигезләнеп шушы карашларны. Имам Ал-Куртуби, аның инде зур тәфсире бар. Имам Ал-Куртуби әйтә, бу мәсьәләдә ди галимнәр төрле фикерләргә килделәр ди. Һәм әйттеләр ди, кайберләр әйтте ди, мәсәлән Ибн Габбас радиллаһу анһу әйтә, кешеләр хайваннарның үлемнәре ди, ул аларның инде үлүләре, ул аларның инде җыелулары ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә үтерде дә инде җиргә салды ди. Шундый фикерне әйтә. Шулай ук Ибн Габбас әйтә, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә хайваннарны терелтер ди һәм җыер ди. Һәм бу Абу Зарның, Абу Хурайраның, Амр ибн ал-Ас, яңа гына әйттек, Амр ибн ал-Ас Египетта наместник иде. Шулай бит. Хасанул Басри һәм башкаларның фикерләре ди. Һәм алар дәлил итеп китерделәр. Менә без сезнең белән китергән Тәквир сүрәсе 5-нче аят һәм Әл-Әнғам 38-нче аятларны әйттеләр инде. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, менә бик кызык сүз. Абу Хурайра әйтә, Аллаһ Тәгалә ди кыямәт көнендә үзенең бөтен мәхлукларын терелтеп китерер ди. Моңа хайваннар да керер ди, моңа кошлар да керер ди, моңа хәтта бөҗәкләр дә керер ди. Хәтта бөҗәкләр. Менә ул бөҗәкләрне каян табып бетерәсең? Аллаһ таба. Бөтенесен таба. Аллаһка ул бик җиңел. Һәм башкалар ди. Һәм Аллаһ Тәгалә ди шул кадәр гадел булыр ди кыямәттә. Хәтта дөньялыкта мөгезле хайван мөгезсезне сүзгән булса ди, шуның өчен җавап бирер ди. Тегенең бит сдача бирергә мөгезе булмаган. Шуның өчен дә җавап бирер ди. Ләкин соңыннан ди, җавап биргәннән соң Аллаһ Тәгалә әмер бирер, туфрак булыгыз дип әйтер аларга ди. Ягъни үлегез дип әйтер ди. Үлегез дип әйтер һәм алар туфракка әйләнеп бетерләр ди. Менә шунда ди имансызлар үзләре нәрсә көткәнне аңлап, бу хайваннарга, кошларга көннәшерләр ди. Һәм әйтерләр ди: "Ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба." Нәбә сүрәсенең
ахыр аятларын укыгыз. Шул вакыт кафир әйтерде, ва якулул кафир, кафир әйтерде, я лайтани кунту тураба, мин дә шулар кебек туфракка әйләнеп юкка чыксам иде дип көннәшеп әйтерде. Ләкин кешеләр мәсьәләсенә килгәндә сарыкны суйдылар. Шулаймы? Кеше үлә алмый бүтән. Хайваннар, димәк, хайваннар җәһәннәмдә янамы? Алар янмый. Аллаһ Тәгалә инде үзенең кудратын күрсәтә. Ул кешеләрне генә түгел, бөҗәкләрне дә җыеп китертә. Аллаһ үзенең гаделлеген күрсәтә. Гаделлек нинди? Хәтта хайван, икенче хайванны кимсеткән булса, ул аны да эзләп таба. Ул гамәлен дә эзләп таба хәтта. Каядыр бер көтүдә бусы тегесен сүзгән булган. Ул да югалмый. Бу күрсәтәме Аллаһның кудратын? Аллаһның гыйлемен, Аллаһның гаделлеген күрсәтә. Ләкин алар инданнан соң нәрсә? Җәһәннәмгә кирмиләр гынахлар өчен, Аллаһ аларны юкка чыгара. Менә шунда кафир инде, мин дә шулар кебек туфракка әйләнсәм иде дип әйтәчәк инде. Алга таба. Ничек итеп кешеләр кабердән чыгачаклар? Нинди рәвештә? Монда шулай ук берничә хадис килә. Без бит инде бу кыямәт гыйлеме монда үз акылың белән, үз башың белән әкият сөйләп булмый. Шулаймы? Фәлсәфә монда ярамый. Монда бөтен әйбер конкрет дәлилләргә без таянырга тиеш. Аят, хадисләр, һәм шул аят, хадисләрдән галимнәрнең нәтиҗә чыгарулары. Шулай бит. Ибн Габбас ул пәйгамбәребезнең әтисе Габдулланың абыйсы Габбас исемле булды. Ибн дигән сүз Габбасның улы булайын. Габдулла ибн Габбас. Димәк, пәйгамбәребез белән Абдулла ибн Габбас әтиләре бер туган булды. Двоюродныйлар, шулаймы? Туганнан туган. Ике туган дип монда. Тудык буламы, кем була татарча? Һәм Абдулла ибн Габбас әйтә, пәйгамбәребез, димәк, ул аны ишеткән, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, дөрестлектә сез ди кыямәт көнендә җыелачаксыз Аллаһ каршына ди ялан тәпи, ялангаш һәм сөннәтсез рәвештә ди, ирләргә килгәндә инде. Сөннәтсез рәвештә. Ягъни әнидән туган хәлдә була инде. Әгәр дә ир кешене, инде малай кешене вакытында сөннәтләгән булсалар, кыямәт көнендә сөннәтләре дә бетәчәк. Ягъни алар әнидән туган хәлдә җыелачаклар ди. Һәм шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Әл-Әнбия сүрәсенең 104-нче аятын укыды. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Без сезне иң беренче хәлдә ничек юктан бар иткән булсак, шул хәлегездә терелтербез диде. Әүвәлге хәлдә ничек юктан бар иткән булсак, шул хәлдә терелтербез ди. Бу безнең булган вагъдәбез ди. Һәм без моны эшләячәкбез ди. Без дигән сүз монда күплек санда түгел, бу Аллаһның бөеклеген күрсәтә. Ул гарәп теленең бер ни инде матурлыгы дип әйтик инде. Аллаһ Тәгалә кайдадыр үзен мин дип әйтә. Каядыр Аллаһ Тәгалә үзен без дип әйтә. Каядыр Аллаһ Тәгалә ул дип әйтә үзен. Аның кеше дип әйтә, бөтен нәрсәгә җитә. Шуңа күрә урынына карап бу сүзләр тиктималга гына, каядыр мин, каядыр без, каядыр ни, ләкин хәзер вакытыбыз юк аның турында. Гадәттә инде Аллаһ үзенең көчен, кудратын, бөеклеген күрсәткәндә без дигән сүзне алмашлыкны куллана. Шуңа күрә бу безнең вагъдәбез ди, һәм без аны үтәрбез ди. Бу аят күрсәтә нәрсәне? Кеше әүвәлге хәлдә ничек әнисеннән туган булса, шулай киләчәк. Бу сүзне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның хатыны Гайша ишетте. Һәм гаҗәпләнде бераз. Нәрсәгә гаҗәпләнде? Кыямәт көнендә бөтен кеше шәрә булачак. Шулаймы? Бу хадистән шул аңлашыламы? Бөтен кеше шәп-шәрә булачак. Димәк, аның бөтен гаврәтләре нәрсә? Күренәчәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның бу сүзләрен ишеткәч, ягъни Пәйгамбәрбез әйтте бит, кыямәт көнендә кешеләр ди ялан тәпи, ялангаш һәм сөннәтсез рәвештә торырлар дигәч, ул әйтте: "Я Расулаллаһ ди, ничек инде ирләр дә, хатыннар да бер-берсенә карап торырлармыни?" диде. Бер караганда нормальный сорау. Шулай бит инде. Ничек инде менә бөтенесе ялангаш бер урынга җыелдылар. Анда бит
Кыямәтнең бер сыйфаты, иншалла, ул киләсе дәрестә булачак. Анда бер койма, бер стена, бер агач, бер чокыр, бер нәрсә булмый. Ул идеальный тип-тигез җир булачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, әйтерсеңлә, нине тимерне эретеп ниттеләр, кургаш эреткән кебек, көмеш эреткән кебек. Менә тип-тигез ятты бит, боз ката бит, шуның кебек тип-тигез җир булачак. Шуңа күрә кешеләр, ирләр, хатыннар, бөтенесе шәрә. Айша радиллаһу анха сорады: "Я Расулаллах, ирләр, хатыннар бергә булып, бер-берсен күреп, карап торырлармы?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Эй Гайша," диде, "бу көн шул кадәр куркыныч булыр," диде. Анда бер кеше икенче кешене күрмәс диде. Ягъни кешенең куркуыннан, теге менә кайвакыт күзең тынып күрмисеңме кайбер кешене? Менә тормышта буламы шундый, яки бик катарган буласың. Сиңа кемдер сәлам бирә, син ишетмисең. Буламы шундый хәлләр булганыгыз бармы? Мен үземне ничә тапкыр хәзрәт мин белән күрешмәдең диләр. Мен әйтәм: "Валлаһи, кичерегез, мин ишетмәдем." Кайвакыт булырга мөмкин, теге нәрсәгәдер әзерләнеп барасың, кайвакыт аргансың, күрмисең. Водитель светофорны күрми, Алла сакласын. Шулай бит ишетмәй, нәрсәдер булгандыр аның. Может, аңа шалтыратып әйткәннәрдер, туганың бер нәрсә үлде дип, тегеләй дип булай. Кайчан кеше нәрсәгәдер бик каты кайгыра, борчыла, ул күрми башлый, ишетми башлый. Менә Пәйгамбәребезнең хатыны сорады: "Бер төркем ирләр, хатыннар, бөтенесе шәрә, бер-берсен күреп торырлармы?" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Эй Гайша," диде, "бу көн шул кадәр куркыныч булыр ди, аларда бер-берсенә карап тору кайгысы булмас ди. Бер кем икенче берәүне күрмәячәк. Яума яджалул вилдана шиба." Аллаһ Тәгалә әйтә, ул көнне ди, яшь сабый, яңа туган сабый баланың чәче агарачак ди. Ничек дип килә? "Ва таран насу сукара ва ма хум бисукара," ди. И ты увидишь людей пьяными ди. Бөтен кеше исерек булачак. "Ва ма хум бисукара," ләкин берсе дә исерек түгел ди. Ни өчен? Көн бик авыр булачак. Шуңа күрә кешенең акылы китә. Кешенең күзе күрми башлый. Чөнки монда җәһәннәм, монда җәннәт, монда таулар очып йөри, монда фәрештәләр, монда җиннәр. Фәрештәләр калтырап утырачак. Пәйгамбәрләр калтырап утырачак. Безне нишәтерләр микән? Нәфси, нәфси, нәфси дип, мин үземнең кайгым, сезнең кайгы түгел дип. Адәм әйтәчәк, Ибраһим әйтәчәк, Гайса әйтәчәк. Шулай бит инде. Гади кешеләрнең хәлләре аны күз алдына китереп. Шуңа күрә бер кеше икенче кешене күрмәячәк. Каршысына ялангыч әнисе килеп басса да, әтисе килеп басса да, кызымы, тегесеме, беркемне күрмәячәк. Шуңа күрә менә бу кешеләрнең кабердән чыккан хәлләре. Кабердән чыккан хәлләре. Кайбер хадисләрдә килә, кеше үлгәндә нинди кием белән үлсә, шул кием белән терелер дигән хадисләр дә бар. Моңа дәлил. Абу Саид аль-Худри исемле сахаби, зур сахаби, үлергә ятканда туганнарына әйтә: "Минем матур киемнәремне алып килегез әле," ди. Матур киемнәремне. Шуннан моңа инде иң матур киемнәрен кидертәләр. Бу каядыр җыйна. Үлергә җыйна бит инде. Һәм әйтә: "Мин ди ишеттем ди Аллаһның илчесенең шундый сүзләрен ди, Аллаһ илчесе үзе әйтте ди, ягъни үзеннән ишеткән. Үлгән кеше ди, нинди киемендә үлсә, шул киемендә торгызылыр ди. Шуңа күрә кыямәттә матур булсын өчен, ул инде матур киемен киеп ята." Бу хадис Абу Дауд ибн Хиббан аль-Хаким риваятендә килә. Имам Байхақи шушы хадисләрне җыеп, Байхақи инде ул безнең зур галимебез, борынгыдан яшәгән Имам Байхақи шушы хадисләрне җыеп бүлә төрле карашларга. Иң беренчесе, кешеләр ди бер кием белән үлсәләр дә, каядыр җирләнсәләр дә, ул киемнәре чиреп бетә ди. Бу беренче караш, чиреп бетә ди. Шуңа күрә кабердән чыкканда алар яңа тәнгә, Аллаһ бит аларга яңа тән бирә, яңгырдан соң копчыктан үсеп чыга яңа тән. Алар ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, ялан тәпи, ялангыч хәлдә торачаклар ди. Ләкин гөлшәрә йөриләрме инде? Юк, сабый бала да туа, аны киендерәләр. Шулаймы? Шуның кебек соңыннан аларга киемнәр бирәчәкләр. Ул киемнәрне инде бүген бәлки барып җитә алмаспыз. Икенчесе,
Беренчесе, ягъни, демәк, ялаңгыштырдылар, аннан киендерделәр. Җәннәт әһелләренә җәннәт киеме, җәһәннәм әһелләренә җәһәннәм киеме. Демәк, кыямәттә үк башланды инде. Кемнедер кыздыралар, кемнедер инде рәхәтлек. Хәтта кабердә дилек, шулай бит инде. Яки җәннәт бакчасы, яки җәһәннәм чокыры дидек. Инде шунда ук башланды. Кыямәттә дә шулай була. Кемгәдер җәннәт киемнәре инде алып төшәләр, кемгәдер җәһәннәм киемнәре катыран дип килә ул. Теге сумала кебек кайнап торган эшләренә агыза да шул катып кала инде. Һәм бу беренчесе булды. Икенчесе, иң беренче пәйгамбәрләр кидертерләр ди, пәйгамбәрләрдә ди. Чөнки алар иң хәерле, иң изге кешеләр булды ди. Аннарысын пәйгамбәрләргә якын булган иң иманлы, иң тақва, иң хәерле кешеләргә кием бирерләр ди. Һәм шунда да әйтелә инде, менә монда бар шундый караш, үлгәндә нинди кием булса, шундый төрдә булыр кием дип әйтә. Аннарысын җәннәт әһелләренә җәннәт киеме бирелер ди. Кайбер җирдә, кайбер фикерләр, Имам Байхақи әйтә инде, кием дигән сүз ди, нинди киемдә үлсәң, шул киемдә торгызылырсың дигән сүзне ничек аңлаталар? Бу иман турында сүз бара ди. Ни өчен? Чөнки Коръәндә кием дигән сүз турында аят бар. Аллаһ Тәгалә сезгә ди зиннәт буларак кием бирдек ди, киенер өчен ди, һәм ахырда нәрсә ди? Валибасу тақва залика хайр ди. Ләкин тақвалык киеме ди. Одеяние богобоязненности это самое лучшее одеяние ди. Ягъни киемгә иң яхшы кием нинди кием? Иман киеме, тақвалык киеме. Шуңа күрә менә бу аятка нигезләнеп, нинди карашны әйтә? Монда сүз бара ди. Чөнки менә хадис бер-берсенә каршы килә, шулаймы? Кебек. Монда әйтелә, нинди киемдә үлсәң, шул киемдә торырсың ди. Монда әйтә бит, Гайшәгә әйтте. Һәм Гайшәгә генә түгел, кемгә әйтте? Абдулла ибн Габбаскә дә әйтте. Ялангыш булырлар диде, киемсез булырлар диде. Шуңа күрә Имам Байхақи әйтә, монда сүз бара ди, барырга мөмкин иман киеме турында. Чөнки Аллаһ нәрсә диде? Тақвалык киеме хәерлерәк диде. Һәм тагын бер дәлил, Аллаһ Тәгалә бит инде иң беренче иңдерә бит Галактан соң инде Мудассир, Музаммил сүрәләрен пәйгамбәрбез кайтып тиренеп яткач, шунда шул аятларның иңдергәндә Аллаһ Тәгалә нәрсә? Кум фәанзир ва раббака факаббир. Ягъни торды кешеләрне кисәтте, Раббыңны биекләде, ва фиябака фатаххир. Киемеңне чистартты. Ягъни киемеңне солда жу дип әйтми бит. Киемеңне чистарт дигән сүз калбыңны пакла. Нәрсәдән? Ширкләрдән, гынахлардан паклады. Ягъни тақвалык киеме, иман киеме иң хәерле кием дип килә. Монда сүз бара шуның турында ди. Шуның турында ди. Менә һәм моңа тагын бер дәлил китерә. Пәйгамбәребезнең хадисе бар. Абу Суфиян китерә безгә Җабир радиллаһу анһудан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, һәрбер кеше кыямәт көнендә дөньяда ни хәлдә үлсә, шул хәлдә торгызылыр ди. Ягъни кафир булып үлгән икән, кем булып тора? Кафир булып тора. Мөмин булып үлгән икән, мөмин булып тора. Җахил булып үлгән икән, надан, динне аңламый торган, диннән ерак, шундый булып тора. Хәтта беләбез, кеше Аллаһ юлында җихадта үлде икән, яраланып, хәтта кыямәттә шул яралары белән торачак. Яралары белән торачак. Һәм моңа инде күп дәлилләр китерергә була. Менә шуңа бер мисал. Өлгерәбезме? Әле 6 минут бар име? Шуңа бер мисал, ихрамда үлгән кеше ихрамда торачак. Кашан ихрамда кеше? Хаҗда, гымрәдә. Шулай бит. Абдулла ибн Габбас радиллаһу анһу тапшыра, бер кеше ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бергә барганда ди, һич көтмәгәндә диясеннән шуып төште ди, һәм башы белән төшеп буенын сындырды ди, һәм үлде ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди, сидр ни инде лотос булайын диме? Сидр салынган, шушы лотос салынган су белән аны юыгыз ди. Ике кисәк кәфен белән тирегез ди. Ике кисәк кәфенгә тирегез ди. Ләкин ислемайлар сөртмәгез ди, башын капламагыз ди. Ихрамда баш капламый иратның. Һәм ислемай сөртергә ярамый. Шулаймы? Ислемай сөртмәгез ди.
башын капламагыз ди, шул килеш җирләгез ди. Чөнки кыямәт көнендә ул лаббайк Аллаһумма лаббайк дип чыгачак ди кабереннән. Нәрсә дип үлде? Лаббайк белән үлде. Шулай бит, тәлбия дип әйтелә. Ягъни ихрамда, хаҗга барганда лаббайк Аллаһумма лаббайк дип хаҗилар инде ишеткәнегез бар, кемнең барганы бар, барганы юк, кемнең барга язсын. Ул инде хаҗиның күңелендә кирип кала торган әйбер, автобусларда шулай бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ике кисәк кәфен белән торыгыз, ислемай сөртмәгез, ихрамда бит ул. Һәм нәрсә? Кыямәт көнендә ул ди, шушы ике чүпрәге белән лаббайк Аллаһумма лаббайк дип киләчәк ди Аллаһ Тәгаләгә. Кстати, кыямәт көненең лаббайксы бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям иң беренче Аллаһ Тәгалә Адәмне чакырыр ди. Кая Адәмнәрнең атасы дип ди. Һәм Адәм килеп лаббайк Аллаһумма ва сa'дайк вал хайру куллуху фи ядайк дип әйтер ди. Я Раббым, мин синең каршыңда һәм сиңа хезмәт итәргә шатмын, бөтен хәерлелек синең кулыңда дип киләчәк ди. Менә шуңа күрә бу да дәлил булып тора нәрсәгә? Кеше ни хәлдә үлсә, шул хәлдә кубарылачак. Һәм җихадта үлгән кеше яралары белән торачак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, аның яраларыннан хәтта кан чыгыр ди. Хәтта каны шундый ук кызыл булыр ди, шундый ук булыр ди, ләкин канының исе ди иң хәерле миск исеннән дә хәерлерәк булыр ди. Ягъни хуш ис булачак инде, хуш ис булачак. Һәм ни өчен ла илаха иллаллаһны әйттерәләр үлгән кешегә? Беренчедән ул шуны әйтеп үлсә, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna диде. Кемнең ахыр сүзләре ла илаха иллаллаһ булса, ул җәннәткә керер диде. Шулай бит инде. Икенчедән, әгәр дә ул ашһаду ла илаха иллаллаһ дип әйтеп үлә икән, кыямәттә нәрсә дип торачак? Ашһаду ла илаха иллаллаһ дип ул шаһадат кәлимәсе әйтеп торачак. Һәм соңгысы бүгенге дәрескә 3 минут вакыт калды. Иң беренче кемне киендерәчәкләр? Бөтен кеше шәрә чыкты бит инде, ялангыч чыкты. Хәзер вакыт җитте киендерергә. Әлбәттә, иң беренче хәерле кешеләрне киендерәләр. Ни кадәр хәерлерәк булса, әлбәттә, иң беренче пәйгамбәрләр киенәчәк. Шулай бит инде, аларга инде әлбәттә җәннәт киеме. Пәйгамбәрләрдән дә иң беренче кемне киендерәчәкләр? Иң беренче. Мөхәммәд пәйгамбәр. Тагын инде вариантлар. Адәм алейһиссәлам. Кайсы пәйгамбәрне Аллаһ Тәгалә яраткан дустым диде? Ибрахим пәйгамбәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, дөрестлектә кыямәт көнендә иң беренче кием белән кием кидертеләчәк кеше ди, Аллаһның хәлиле, хәлил яраткан дусты Ибрахим диде. Бу Имам Бухари риваятендә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям иң беренче Ибрахим алейһиссәламны кидертәчәкләр диде. Шулай ук Ибн Габбас риваятендә дә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, иң беренче ди, җәннәт иҗмах киемнәрен өстенә кигән ди, ул Ибрахим булачак ди. Аның өстенә шундый матур җәннәт киемнәрен кидертерләр ди. Һәм аннарысын гаришнең уң ягына тәхет китерерләр ди. Тәхет, престол индеме? Һәм шуннан соң ди, мине китерерләр ди. Һәм миңа да җәннәт киемнәрен кидертерләр ди. Андый киемнәрне ди бер кашан да бер кешенең күз алдына да килә алмас ди. Ягъни аның матурлыгы, монда теге дөньядагы ниләр, дизайнерлар, ниләр, алар инде аны башларына да килә алмый, ул чөнки җәннәт киеме. Ул башка измерение дип әйтик, башка уровень. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, минем өстемдәге киемнәр ди, аны кеше күз алдына да китерә алмас ди. Галимнәр сорау бирәләр, ни өчен Ибрахим алейһиссәлам иң беренче кидертелә, иң беренче аңа кием бирелә дип әйтәләр инде, сорау куялар. Әлбәттә, кемнәрдер әйтә, Ибрахим чыннан да Аллаһтан шул кадәр курка торган, Аллаһның тугры бәндәсе иде ди, шуңа күрә иң беренче аңа кидертерләр дип әйтәләр. Аннары соң Ибрахим алейһиссәлам яшәгән җәмгыятьтә күп ирләрнең киемнәре булмады. Мәсәлән, теге шашылды, бу шашылды. Ибрахим алейһиссәлам гауратлары ачылмасын өчен ул айрым шалбар кебек нәрсә кия иде ди, гаураты ачылмасын өчен ди. Ул бар, мәсәлән, Муса алейһиссәлам вакытында да кешеләр елгага төшеп юына торган булганнар, чишенеп.
Ләкин Муса алейхиссалам инде гаврәтләрен каплый торган булган. Хәтта Муса алейхиссалам капланып йөргәч, аны бу гарип дип йөргәннәр. Бу гарип, шуңа күрә бу бөтен җирен ачмый дигәннәр. Башкалар ачкан рәхәтләнеп. Шуңа күрә ул инде электән кешедә булган андый нәрсә, ялангыч йөрү, әмма пәйгамбәрләр алар капланып йөргәннәр. Һәм өченче вариант инде. Бу китапның авторы әйтә, мин ди күбрәк шунсы белән нитәм ди, килешәм ди. Алар бөтенесен Имам Куртуби китерә. Монда ди бәлки сүз барадыр ди, Ибраһимне утка ату турында ди. Ибраһимне утка ату турында ди. Беләбез, Намруд әмер бирде Ибраһимне утка атырга, шулай бит? Ясадылар фундамент таштан, карак нинди хөрмәт. Ясадылар фундамент, һәм җыйды, бөтен халык җыйды хворост. Хворост җыя. Ялканы нык булсын өчен. Бензин юк бит инде вакытта, юк. Җыйдылар бик күп хворост һәм яндырып җибәрделәр. Шундый ялкын чыкты, хәтта Ибраһимне аталмыйлар тегендә. Аталмыйлар, килеп булмый. Аны бит инде анда салыр өчен нишәрә кирәк? Ул үзе җигреп барып бисмилла әйтеп сикермәй бит инде, ул бит ни түгел. Шуннан нәрсә? Уйладылар да катапульт ясадылар. Катапультыга аны бәйләп яткырдылар. Һәм нишәделәр? Шулай аттылар. Шулай бит инде Аллаһ Тәгалә нәрсә ди Коръәндә? Бу Коръәндә бар. Утка әмер бирдек, Ибраһим өчен салкын һәм имин бул дип ди. Менә шунда галимнәр әйтәләр, ни мөгаен аны шишендергәннәрдер ди. Бөтен кеше алдында шишендереп ди, бәйләгәннәрдер ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иң беренче Аллаһ юлында аны шишендереп мыскыл иткәннәр өчен иң беренче кыямәт көнендә аны кидертәчәк ди. Иң беренче киемне ул киячәк ди. Киләсе дәреснең темасы мәхшәр мәйданы. Майдан. Ләкин Украинадагы түгел. Мәхшәр мәйданы. Бу Украина гына булмый җәмәгать. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Мәхшәр мәйданы нинди була, нинди сыйфатлар, шуларга тукталырбыз иншаллаһ. Рәхмәт ясый.